بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ وکفی وسلام علی عبادہ الذین اصطفی، اما بعد۔ حاضرین و ناظرین، یہ درس نمبر 1806 ہے اور آج ہم سورۃ المؤمن مکیہ کی تفسیر کا آغاز کر رہے ہیں۔ چلے سب سے پہلے ہم سورہ مومن کی 4 آیتوں کی تلاوت کرتے ہیں، لفظی ترجمے اور ترجمے کے بعد تشریح کرتے ہیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ حامیم تنزیل الکتاب من اللہ العزیز العلیم، غافر الذنب وقابل التوب شدید العقاب ذی الطول، لا الہ الا هو الیہ المصیر، ما يجادل في آيات الله إلا الذين كفروا فلا يغررك تقلبهم في البلاد، صدق اللہ العظیم۔ لفظی ترجمہ یوں ہے، حامیم حامیم، تنزیل الکتاب، اتارنا کتاب کا، من اللہ، اللہ کی طرف سے ہے، العزیز العلیم، جو بڑا غالب خوب جاننے والا ہے، غافر الذنب، بخشنے والا ہے گناہوں کا، وقابل التوب، اور قبول کرنے والا ہے توبہ کا، شدید العقاب، سزا دینے والا شدید، ذی الطول، بڑا فضل والا ہے، لا الہ، نہیں ہے کوئی معبود، الا مگر ہو وہی، الیہ، اسی کی طرف، المصیر، لوٹ کر جانا ہے، ما یجادل، نہیں جھگڑا کرتے، فی آیات اللہ، اللہ کی آیتوں میں، الا مگر، الذین، وہی لوگ جنہوں نے، کفروا، کفر کیا، فلا یغرر کا، لہذا نہ آپ کو دھوکے میں نہ ڈالے، لہذا نہ آپ کو دھوکے میں ڈالے، تقلبہم، ان کا چلنا، فی البلاد، شہروں میں۔ ترجمہ یوں ہے، حامیم، یہ کتاب اللہ کی طرف سے اتاری جا رہی ہے، جو بڑا صاحب اقتدار، بڑے علم کا مالک ہے، جو گناہ کو معاف کرنے والا، توبہ قبول کرنے والا، سخت سزا دینے والا، بڑی طاقت کا مالک ہے، اس کے سوا کوئی عبادت کے لائق نہیں، اسی کی طرف سب کو لوٹ کر جانا ہے۔ اللہ کی آیتوں میں جھگڑے وہی لوگ پیدا کرتے ہیں جنہوں نے کفر اپنا لیا ہے، لہذا ان لوگوں کا شہروں میں دن دناتے پھرنا تمہیں دھوکے میں نہ ڈالے۔ ان 4 آیتوں میں 5 باتیں بیان کی گئی ہیں۔ پہلی بات، یہ کتاب اللہ تعالیٰ کی طرف سے اتاری جا رہی ہے۔ دوسری بات، جو بڑا صاحب اقتدار، بڑے علم کا مالک ہے۔ تیسری بات، جو گناہوں کو معاف کرنے والا، توبہ قبول کرنے والا، سخت سزا دینے والا، بڑی طاقت کا مالک ہے۔ چوتھی بات، اس کے سوا کوئی عبادت کے لائق نہیں، اسی کی طرف سب کو لوٹ کر جانا ہے۔ بزرگان محترم، پچھلی سورت کی آخری آیتوں میں اللہ تعالیٰ نے بدکاروں، کافروں اور مومنوں اور نیکوکاروں کا تذکرہ فرمایا تھا۔ اس سورت کی ابتدا اللہ تعالیٰ اپنی صفات جمیلہ سے کر رہے ہیں تاکہ جو بدکار اور کافر لوگ ہیں وہ اللہ تعالیٰ سے معافی مانگ لیں تاکہ انہیں معاف کیا جائے۔ چنانچہ اللہ تعالیٰ اس سورت کی ابتدا حروف مقطعات حامیم سے کر رہے ہیں، جس کے معنی بعض مفسرین کی رائے کے مطابق یہ ہیں کہ اللہ تعالیٰ کے نام ہیں، جیسا کہ حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہما فرماتے ہیں۔ اور بعض نے کہا کہ یہ قرآن کی صفت ہے اور اس کا نام ہے، لیکن درست اور بہتر بات وہی ہے جو حروف مقطعات کے سلسلے میں کہی گئی کہ اس کے معنی اللہ تبارک و تعالیٰ ہی بہتر جانتے ہیں۔ اس کے بعد اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن مجید کے نزول کے بارے میں فرمایا کہ جس کے تعلق سے کفار و مشرکین کا عقیدہ تھا کہ یہ قرآن اللہ کی جانب سے اتاری بھی نہیں ہے بلکہ نعوذ باللہ اسے محمد نے گھڑ لیا ہے،
नऊज़ु बिल्लाहि मिन ज़ालिक। यहाँ अल्लाह तबारक व तआला उनके इस अकीदे की तरदीद फरमा रहे हैं कि इस कुरान को अल्लाह ताला की तरफ से नाजिल किया गया है, जो जबरदस्त कुव्वत, ताकत और हिकमत का मालिक है। उसी रब्बुल जलाल के लायक है कि वो इस जैसा कुरान नाजिल करे, वरना किसी और में इतनी लियाकत और ताकत नहीं कि उस जैसा कुरान बना सके। लिहाजा तुम लोग खामखा मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर यह इल्जाम न लगाओ कि उन्होंने इस कलाम को अपनी तरफ से बना लिया है। अल्लाह ताला तो खूब जानने वाला है, इसलिए उसने इस कलाम में वही बातें बतलाई हैं जिनमें तुम्हें शक था या जिन गुजरी हुई बातों को उसके अलावा कोई नहीं जानता था। लिहाजा तुम ये यकीन कर लो कि ये कुरान अल्लाह की जानिब से नाजिल किया हुआ है। जब ग़ज़वे खैबर का वक्त था और दुश्मनों और काफिरों में पहचान मुश्किल थी, तब अल्लाह तबारक व अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मुसलमानों को एक कोड वर्ड दिया था कि जिसके जरिए से मुसलमानों की शनाख्त हो जाए कि जब भी तुम लोग आपस में मिलो तो हामीम ला युनसरून कहो। चुनांचे बरा बिन आज़िब रज़ी अल्लाह ने बयान किया कि हमसे रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि कल तुम्हारा आमना सामना दुश्मनों से होने वाला है, तुम लोग अपना शिआर यानी पहचान वाले कलिमात यानी कोड वर्ड हामीम ला युनसरून बना लो, ताकि पहचान लिए जाओ कि तुम मुसलमान हो। अल्लाह ताला यहाँ अपनी खास सिफात को बयान फरमा रहे हैं कि अगर तुम लोग अपनी इस गुनाहों वाली जिंदगी को छोड़कर और इस इल्जाम तराशी से कि इस कुरान को मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने खुद बना लिया है, बाज आना चाहो और तौबा करके अल्लाह ताला से माफी मांगना चाहो तो बिल्कुल आ जाओ। अल्लाह ताला तुम्हारी गुजरी हुई जिंदगी को माफ कर देगा और तुम्हारी इस नेकी को कबूल फरमाएगा, और गुनाहों को माफ करने वाला, तौबा को कबूल करने वाला वही अल्लाह है। अबू इसहाक रहमहुल्लाह ने फरमाया कि एक शख्स हजरत उमर रज़ियल्लाहु अन्हु के पास आया, उसने आपसे कहा, ऐ अमीरुल मोमिनीन, मुझसे कत्ल हो गया तो क्या अब मैं तौबा करूं? तो क्या अगर मैं तौबा करूं तो अल्लाह ताला मुझे माफ कर देगा? हज़रत उमर रज़ियल्लाहु अन्हु ने उसके सामने यही आयतें पढ़ी, हामीम तंजीलुल किताबि मिनल्लाहिल अज़ीज़िल अलीम गाफिरिज़ ज़ंबि व क़ाबिलित तौब, तिलावत फरमाई और कहा कि तुम बस इस पर अमल करो और मायूसी का शिकार मत होना। लेकिन हाँ, ये भी याद रखो कि अगर तुम उस जिंदगी को नहीं छोड़ोगे और इसी तरह गुनाह करते रहोगे और अल्लाह की नाफरमानी में डूबे रहोगे तो वो अल्लाह बड़ी सख्त सजा देने वाला भी है। लिहाजा उससे माफी चाह लो, वो माफ कर देगा और तुम्हें खैर कसीर भी अता करेगा, और सारे खैर उसी अल्लाह के हाथ में है। ज़ितौल, उसके अलावा किसी में ये कुदरत नहीं कि वो किसी को भलाई पहुंचा सके। अगर अल्लाह का इरादा उसे भलाई पहुंचाने का ना हो और कहा कि उस अल्लाह के सिवा और कोई इबादत के लायक नहीं है, इबादत सिर्फ उसी रब का हक है जो सबको पालने वाला और पैदा करने वाला है, और आखिर में उसी परवरदिगार की तरफ सबको लौट कर जाना है। अल्लाह ताला हम सबको इन आयात को समझने की तौफीक अता फरमाए। आमीन व आखिरु दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।